आमे जदि ईश्वर उपरे निर्भर करूँ तेबे परमेश्वर आम चिंतार बाहरे अधिक कार्य करती। आमे कौन से ईश्वरंकर बाध्य हेउ कि ताहांकर इच्छानुसार जीवन यापन करू कि गति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपनकु पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मु आशा करे प्रभुंकर अनुग्रह दयारे आपण एवं आपणकर परिवार भल अछंती। आमानकर ए कार्यक्रम को नियमित आपण देखुछंती, एथिरु शिक्षा लाभ करूछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। सेतिपाई आमे बहुत आनंदित अटु। प्रभु को धन्यवाद दो। आपणकर मतामत आम पाई आवश्यक अटे। आउ सेतिपाई टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सेही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आजिर अध्ययन रे आम माने ए विषय प्रति दृष्टिपात करिबा जे एलिसा देश रे 7 वर्ष दुर्भिक्ष विषय रे घोषणा करूछंती। जे स्त्री रो पुओ को से मृत्युरु उठेइथिले ताहांकु से कहउछंती तुम्भे उठी अन्य देश को चली जाओ, कारण इस्राएल रे 7 वर्ष दुर्भिक्ष हबो। सही स्त्री प्रभुंक दासंक वाक्यानुसार से अन्य देश को चलीगले बसवास करिया पाए। से जाई पलिस्टिय मानक देश रे बास कले। 7 वर्ष परे से जेतेबेले फेरी आसुछंती निजर संपत्ति फेरी पाइबा निमंते से राजांक निकट को जाउछंती गुहारी करिया पाए। सेतेबेले राजा गिहेजींक सहित कथावार्ता करछंती। प्रभु ताहांकर दास इलिसाଙ୍କ द्वारा जो समस्त कार्य करछंती ताहा जानिबा निमंते से गिहेजींको कहउछंती। आमे जानू जे गिहेजी ईश्वर करथिबा समस्त कार्य विषय राजा को जनाउछंती। सही समय सुनेमिया से स्त्री लोकटी आसी पहुंचले जहांकर पुओ को इलिसा उठेइथिले। से समस्त संपत्ति फेरी पाइले। ईश्वर आम जीवन रे एपरि भावरे अलौकिक कार्य सब करिथांती जहा आमे आशा करि थाउ। आमे एहा मध्य लक्ष्य करूछु जे हसाएल जे राजांक विषय पचारिबा पाई इलिसा भाववादींक निकट को जाइथिले, से जे दिने निजे राजा हेबे ताहा से केबे भी चिंता कर नथिले। आमे जदि ईश्वरंक उपरे निर्भर करू तेबे परमेश्वर आम्मानकर चिंतार बाहरे कार्य करंती। आमे कौन से ईश्वरंकर आज्ञावह हेउछु ताहांकर इच्छा अनुसार जीवन काटुछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे आहुरी विस्तृत भाव आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे मन छुआ भक्तिमूलक गीत सुनिबा। भरी दिया प्रभु हृदय मोहरे आनंदर मृदु धारा, जीवी नहीं मुझे कहा पासे आओ, तुम्हें ही एक सहारा। भरी दिया प्रभु हृदय आनंदर मृदु धारा, जीवी नहीं मुझे कहा पासे आओ, तुम्हें ही एक सहारा। भरोसा रखिछि आसिब से दिन, भरोसा रखिछि आसिब से दिन, प्रेममय प्रेम बही आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम द्वितीय राजावली ताहार 8 और 9 पर्व दुईटी को अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे एही 8 पर्व आरंभ करी 10 पर्व पर्यंत आम दुष्ट मानकर विचार विषय नहीं प्रकाश करा जाइथिबार लक्ष्य करबाक पारिबा।
କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅବଗତ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ପାପ କଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଏହି 8 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଇଲିଶାୟ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଥିଲେ, ଉଠ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାସ କରିପାର ସେଠାରେ ପ୍ରବାସ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ରହିବ। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ କର୍ମ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପଣା ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରବାସ କଲା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଇଲିଶାୟ ସେହି ସୁନେମିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ଉଠ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାସ କରିପାର ସେଠାରେ ପ୍ରବାସ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ରହିବ। ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇଲିଶାୟ ଭାବାଦୀଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହାର ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରବାସ କଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତିଲା। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ବଜାର ଦର ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ହା ହୁତାଶରେ ଅନାହାରରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲାଗି ରହେ, ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ। ନାଇଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତିଥାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତେ। ଏହିସବୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି ତହିଁରୁ ଫେରି ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଉ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସୁନେମିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେହି ଦେଶରୁ ଦୂର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସୁନେମିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ତାହାର ଭୂମିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦଖଲ କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣାର ଗୃହ ଓ ଭୂମି ନିମନ୍ତେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଇଲିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଇଲିଶାୟଙ୍କର ଦାସ ଗିହେଜୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଗିହେଜୀ ମଧ୍ୟ ଇଲିଶାୟ କିପରି ସେହି ସୁନେମିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ସେହି ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଭୂମି ଓ ତହିଁର ଫଳ ପ୍ରଭୃତି ଓ ଗୃହ ଯେପରି ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଇଲିଶାୟ ଭାବାଦୀ ହସାଏଲର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିଷୟ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଭାବଣୀ ଆକାରରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 8 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ସମୟରେ ଇଲିଶାୟ ଦମେଶକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍‌ହଦଦ୍ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଅରାମର ରାଜା ଇଲିଶାୟଙ୍କୁ ଧରି ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପୀଡ଼ାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଦାସ ହସାଏଲକୁ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଲିଶାୟ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ହାତରେ ଝୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଲିଶାୟଙ୍କର ଏକ କେଶକୁ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍‌ହଦଦ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ହସାଏଲକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। 8 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହସାଏଲ ଇଲିଶାୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍‌ହଦଦର ସେନାପତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର 19 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ହସାଏଲ ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍‌ହଦଦର ସେନାପତି ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅରାମର ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଓ ସେହି ରାଜା ବିନ୍‌ହଦଦର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ହସାଏଲ ଯଦିଓ ଇଲିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ରାଜାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତହିଁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ କେତେକ ମନମୁଗ୍ଧକର ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଇଲିସାୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 8 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଇଲିସାୟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ସେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବେ, ପୁନଶ୍ଚ କହନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହସାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଥିବ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦରେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦରେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଦେଖାଦେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇଲିସାୟ ତାହା ପ୍ରତି ଏପରି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ରୋଦନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିସାୟ ହସାଏଲର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ହସାଏଲ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରୋଦନ କଲେ। ଏହି ରୋଦନ କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ହସାଏଲ ଏଠାରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଇଲିସାୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି? ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଅଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଇଲିସାୟ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବକ ପଦର ଭାର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହସାଏଲ ଯେ ବିନ୍‌ହଦଦ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଭାବି ଇଲିସାୟ ରୋଦନ କଲେ। ତେବେ ଏଲିୟ ଯଦିଓ ହସାଏଲକୁ ଅରାମ ଉପରେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ହସାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଘଟାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଇଲିସାୟ ହସାଏଲର ମନୋଭାବକୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। 8 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ହସାଏଲ କହିଲା, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାତ୍ର, ସେ କିଏ ଯେ ଏହି ବଡ଼ କର୍ମ କରିବ? ତହୁଁ ଇଲିସାୟ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଅରାମର ରାଜା ହେବ। ତେବେ ହସାଏଲ ଏକ କୁକୁର ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କଲା। 8 ପର୍ବର 14ରୁ 15 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ସେ ଇଲିସାୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ଇଲିସାୟ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ସେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମାତ୍ର ପରଦିନ ହସାଏଲ ଶଯ୍ୟା ଛାଦନ ନେଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରାଜାର ମୁଖ ଉପରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଲା, ପୁଣି ହସାଏଲ ତାହାର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯାହାକି ଇଲିସାୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଲିସାୟ କହିଥିଲେ, ରାଜା ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ ଓ ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 16ରୁ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜିହୋରାମ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତି ମନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହାବ ରାଜା ଓ ଇସେବେଲ ରାଣୀଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମନ୍ଦ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ବିପଥରେ ଗମନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପତନର କାରଣ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 19ରୁ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀର ପତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଇଦୋମ ଓ ଲିବ୍ନା ଏହି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ଏହାପରେ ଜିହୋରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଅହସ୍ୟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ନୂତନ ରାଜା ହେଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। ଜୋରାମ
ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ତହିଁରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜିସ୍ରିଏଲ୍କୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହେତୁ ଜୋରାମ ରାଜା ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ରାମାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜିସ୍ରିଏଲ୍କୁ ଫେରିଗଲେ। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସକାଶୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିସ୍ରିଏଲ୍କୁ ଗଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଜୋରାମ ସେହି ଜିସ୍ରିଏଲ୍ରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମଙ୍ଗଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଏ ତହିଁରେ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନା, ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦାର କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଲେ ଓ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନା, ମାତ୍ର ତାହାର ଅବନତି ଘଟେ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବରଦାନ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ବିନାଶର ପଥରେ ଗତି କରି ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 9 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଇଲିସାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ କଟି ବାନ୍ଧ ଓ ଏହି ତୈଳ ଶିଶି ହସ୍ତରେ ନେଇ ରାମୋତ ଗିଲିୟୋତକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନିମ୍ସିଙ୍କର ପୌତ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜେହୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏକ ଭିତର କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଅ। ପୁଣି ତୈଳ ଶିଶି ନେଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳି କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲୁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ପଳାଇଯାଅ ଓ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ତହିଁରେ ସେ ଯୁବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରାମୋତ ଗିଲିୟୋତକୁ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିସାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଇଲିସାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜେ ଯାଇ ଜେହୁଙ୍କୁ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଓ ଘରୋଇ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେହି ଯୁବା ଭାବାଦୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କେହି ସେହି ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଜେହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆହାବ ବଂଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଂ ସନ୍ତାନକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜେହୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି ଆହାବ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କେହି ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରୁହନ୍ତି। 9 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଇସେବଲ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ରକ୍ତର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମୂହର ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନେବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଆହାବର ବଂଶକୁ ଆଘାତ କରିବ। କାରଣ ଆହାବର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆହାବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଂ ସନ୍ତାନକୁ ଓ ବଦ୍ଧ କି ମୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆହାବ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମର ବଂଶତୁଲ୍ୟ ଓ ଅବିୟର ପୁତ୍ର ବାସାର ବଂଶତୁଲ୍ୟ କରିବା। ପୁଣି କୁକୁରମାନେ ଇସେବଲକୁ ଜିସ୍ରିଏଲ ଭୂମିରେ ଖାଇବେ ଓ ତାହାକୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବ। ତହୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ
ପଳାଇଗଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆହାବ ବଂଶ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର। ଇସେବଲଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ଲାଗି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସେହି ଆହାବଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ଈଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। 9 ପର୍ବର 11-13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜେହୁ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁରୀ ବଜାଇ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଜେହୁ ରାଜା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜୋରାମ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜିସ୍ରିଏଲରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସ୍ୟ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେହି ଜିସ୍ରିଏଲରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜେହୁ କିପରି ଜୋରାମକୁ ବଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ 14 ପଦରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜୋରାମ ସେହି ଜିସ୍ରିଏଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜେହୁ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋରାମକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପଟେ ଜୋରାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜୋରାମକୁ ହଟେଇ ଜେହୁଙ୍କୁ ରାଜପଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୋରାମ ନିଜର ପ୍ରହରୀଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଫେରିଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମଧ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ଜେହୁ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାବାହକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫେରିଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ଜୋରାମ ରାଜାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରାମ ଓ ଅହସ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜେହୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପର୍ବର 21-22 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଜୋରାମ କହିଲେ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋରାମ ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ରଥରେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜେହୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ନାବୋତର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଜୋରାମ ଜେହୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜେହୁ କୁଶଳ କି? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଯେ ଯାଏଁ ତୁମ୍ଭ ମାତା ଇସେବଲର ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ମାୟାବିତ୍ତ ଅଛି, ସେ ଯାଏଁ କି କୁଶଳ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରଜା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ମତାମତ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜେହୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜୋରାମକୁ ଇସେବଲର ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ମାୟାବିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୋରାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଜେହୁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। 9 ପର୍ବର 23-24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୋରାମ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ସମୟରେ ଜେହୁ ଧନୁ ଟାଣି ଜୋରାମଙ୍କର 2 ବାହୁ ମଧ୍ୟକୁ ମାରନ୍ତେ ବାଣ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ଓ ସେ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି 9 ପର୍ବର 25-26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ନେଇ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ନାବୋତର କ୍ଷେତ୍ରଭୂମିରେ ତାହାକୁ ପକାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜେହୁ ଅହସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଧ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜେହୁ ଜୋରାମକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସ୍ୟ ଜୋରାମକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଆହାବଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଫଳାଫଳ ଭୋଗ କଲେ, କାରଣ ଅହସ୍ୟ ଏକ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଭୁଲ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜେହୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀମାନେ ଅହସ୍ୟଙ୍କ ପିଛା କରି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରଣାନ୍ତକ ଆଘାତରେ ଆଘାତ କଲେ ଓ ସେ ସେହି ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅହସ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂହାରିତ ହେଲେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ। ଅହସ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ନ କରି ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଫଳତଃ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ହତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଜେହୁ ଇସେବଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କଲେ। 9 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଆମେ ଆହାବଙ୍କର ରାଣୀ ଇସେବଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯିଏକି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାଚରିତ୍ରା ତଥା କଳଙ୍କିନୀ ନାରୀ ଥିଲା, ଯାହା ନିକଟରେ ଏପରିକି ଆହାବ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ତଥା ମାୟାବିନୀ ନାରୀ ଥିଲା। ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହିପରି ତାହାର ମାୟାର ବଳରେ ବଶ କରି ରଖିଥିଲା। ଅନେକେ ତାହାର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ସମୟର ଇତିହାସରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ସେ ଏକ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର କନ୍ୟା ଥିଲା। ସିଦୋନ ରାଜା ଇତବାଲର ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ତଥା ପ୍ରିୟପାତ୍ରୀ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତା ନାରୀ ଥିଲା। ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଥିଲା ଓ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲା।
यापर 9 पर्वर 31 ରୁ 37 पद मध्य आम देखुछु जे या थिला इसेबलर शेष परिणति। से सुजोग पाइले निजर कुपथु फेला नहीं। शेष में एलियंक मुख द्वारा सदाप्रभु जो भाववाणी प्रकाश करते तदनुजाई ताहार शव को कुकुर माने खाइले। एपरिक समाधि देवा निमंते किछि रहिला नहीं। एठार मध्य आमे जेहुंकर निष्ठुर तथा एक निर्दय हृदय को मध्य देखु, कारण से मध्य किछि भल व्यक्ति नथिले। तेबे इसेबलर एपरि मृत्युरे स्वर्ग हसी नथिला कि कांदी नथिला, कारण ईश्वर न्याय विचारकर्ता। से मनुष्यर मन जाणी ताहाकु फल दियंती और कर्म जाणी ताहाकु तहिर प्रतिफल भोग करने दियंती। प्रकाशित वाक्य 19 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि, कारण ताहाक विचार सत्य और न्याय्य। जो महावेश्या आपणा व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को भ्रष्ट करिथिला, से ताहाकु दंड देई आपणा दासमानक रक्तपातर परिशोध ताठारु नै अछंती। वास्तव में प्रिय बंधु, ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। मनुष्य जहा बुणे ताही काटिब। तेणुकरी आमे जदि निजर जीवन विषय सतर्क न हेउ और निजर दुष्टतारू न फेरु, ताले समय आसिब सेही ईश्वरंकर विचार हठात आसी उपस्थित हेब और तहिरु उद्धार पाइबा निमंते बा अनुताप करी फेरी आसिबा निमंते आउ सुजोग मध्य नथिब। तेणु सुजोगर सद्व्यवहार करी सेही प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट निजर पाप सब स्वीकार करी पापर उद्धार पाई ईश्वरଙ୍କ विचारରୁ रक्षा पाइबा निमंते चेष्टा करू। प्रभु हम प्रत्येकଙ୍କର सहवर्ती हुंतु। प्रिय बंधु, आशा करे आजिर बाइबल अध्ययनटी आपणक पाई आशीर्वादर कारण होईछि। आजिर अध्ययन रे आमाने एक कथा लक्ष्य कलु जे परमेश्वर अनपेक्षित भाव रे आम जीवन रे कार्य करंती। आमर भाबिबा ठारू मागिबा ठारू अधिक कार्य करंती। हसाएल केबे चिंता करनथिले जे से इस्राएलर राजा हेबे, किंतु परमेश्वर कर दास तांक निकट रे एई कथा प्रकाश कले जे से निश्चय दिने राजा हेबे। सेहीपरि आमे जेहुंक जीवन रे मध्य घटिथिबा विषय को लक्ष्य करू। परमेश्वरंकर दास इलिशा जनकु रामोत गिलियत को प्रेरण करछंती जे जाइकी जेहुंकु राजाभिषिक्त करिवे। आज आमे कौन ईश्वरंकर कार्य निमंते निजको प्रस्तुत करूछु कि? तेबे से निश्चय आमन को आशीर्वाद करिवे। आमे आमर जीवन को ईश्वरंक अभिमत अनुसार समर्पण करिबा आवश्यक। तेबे निरूपित समय रे परमेश्वर आमको उठाइबे एवं ताहांको गौरव निमंते से व्यवहार करिवे। आज तो आममानकर आलोचनार समय सरी जाइछि। आसंता कार्यक्रम रे पुणी आपणक सहित साक्षात हब। से पर्यंत विदाय नवा, किंतु विदाय नवा पूर्वरु प्रभुंक ठारे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तबे चिंतार बाहरे कार्य करिबा परमेश्वर, मागिबा भाबिबा ठारू अधिक दबा ईश्वर अट। तुमे खोजुच केउमानक जीवन रे तुमे कार्य करिब, जो माने स्वतः प्रवृत्त होई तुम ठारे निजको समर्पी दियंती, तुमर इच्छा को लोड़ंती, तुम उद्देश्य रे निजको समर्पण करी जीवन काटिबा को चाहंती, तुमर आज्ञाबह हुअंती, सेमानक जीवन रे तुमे अलौकिक कार्य साधन करिथाओ। आज आम जीवन रे मध्य ताहा कर बोली आमाने निज निजको तुम हस्तरे समर्पण करूअछु। एही प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करूअछु। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी हैला सी कुहाड़ी। आजिर प्रश्नटी होउची इसाबेल को केउ पशु खाइबे बोली भाववाणी होइथिला? ए बाघ, बी सिंह, सी कुकुर, डी भालू। ए प्रश्नर उत्तर आसंता काली संध्या 6टा मध्यरे ऑप्शन ए, बी, सी, डी मध्यरु सठिक उत्तर बाछि आपनक नाम और संपूर्ण ठिकाना सहित 9777221415 फोन नंबर रे एसएमएस किंबा व्हाट्सएप द्वारा हमको जणाइबाको अनुरोध। जदि आपनको आम कार्यक्रम भल लगुची तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू राजकिशोर नायक और परिवार।